सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। इह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा। आनंद रंग विनोद हमारे नामो गावन नाम त्यावन। नाम हमारे प्राण आधार रहाओ। नामो ज्ञान नाम इशनान। हर नाम हमारे कारज सवार। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई। पौजल विखम नाम हर तार। अगम पदार्थ लाल अमोल। पयो परापत गोर चरनार। कहो नानक प्रभ पै कृपाला। मगन पै हियर दरसार। अगम पदार्थ लाल अमोल। पयो परापत गोर चरनार।
कहो नानक प्रभ भय कृपाला मगन भय हिया रह दरसार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1302 अंग ते दर्ज है। सतगुरु किरपा करन उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। इस पावन शब्द दी विचार भाई अमरीक सिंह जी प्रचारक दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। कोरोने दी इस महामारी दे विच बेअंत परिवार हन जो देशां विदेशां तो दिन रात अपनियां सेवावां भेज रहे हैं। दिल्ली बार एसोसीएशन जो टैक्स रिटर्न भरने वाले वीर वकील ने उन्होंने 3000 किलो चावल 90 टीन रिफाइंड घ्यो भेजा है। बीबी कुलदीप विज नरैणे तो उन्होंने 50,000 सेवा भेजी है। सरदार गुरमीत सिंह जी प्रेमपुरा न्यूयॉर्क तो उन्होंने 21,000 सेवा भेजी है। दिल्ली कमेटी ने फैसला किया है कि लंगर ऑन व्हील जिथे जिथे भी अगले 6 महीने लंगर की जरूरत बनेगी उस वक्त गड्डियां बंगला साहब तो चलणगियां और उत्थे लंगर आप जाके दे के आउणगियां। सो तकरीबन 15 तो 20 गड्डियां तैयार होईयां ने। इहदे विच भी आप जी सेवा कर सकते हो क्योंकि सब तो वड्डी लोड़ है अज कि आपां किसी नूं दुनिया दा कोई सुख कोई लग्जरी असी कोई ना दे सकीए पर 2 वक्त का प्रशादा ये मैं समझदा कि मनुखता का सब तो वड्डा धर्म है। मेरी हर नानक नाम लेवा नूं बेनती है अपने घर दे बाहर जे तुहाडे मुसाफर लंघदे ने ते 2 घड़े पानी दे रख दिओ। कुछ नहीं कर सकते आपां अपनी फैक्ट्री अपने घर विच जिथे भी तुहाडे घरां विच नौकर काम करते ने गुरु का लंगर छकाउणा शुरू कर दिओ। अगले 6 महीने फैसला कर लो कि तनख्वाह फैक्ट्री तो होएगी, लंगर गुरु नानक दे घर तो होएगा। अपनी फैक्ट्री विच गुरु नानक दा लंगर शुरू कर दिओ। फिर वेखो सच्चे पातशाह किन्नियां बरकतां पाउंदा है। यही तुहाडे घर दे नौकर तुहाडे धीआं पुत्तर बन के काम करना शुरू कर देणगे। सो आओ लंगर ऑन व्हील दी इस सेवा दे विच अपना हिस्सा पाइए ताकि अपनियां साडियां गड्डियां होण थां पर थां असी आप लंगर दे के आइए। सो इस सेवा दे विच आप जी जरूर अपना हिस्सा पाओ। गुरु 5वें पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब जो परसों 26 तरीक नूं है। सारी संगत नूं बेनती है भाई घरां विच बैठ सुखमनी साहब जी दे पाठ करो। शहीदां दे सरताज सतगुरु नूं एक वारी नहीं कोटान कोटान वारी नमस्कार करो। अगले समय दी गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुर प्रसाद। गुर बिन कोरे अंधार गुरु
बिन समझ न आवे। गुर बिन सिद्ध न मुक्त, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर होरे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अघन कटै सब तेरे। गुर नैन बैण गुर गुर कर हो, गुरु सत कवि नल कहे। जिन गुर न देखियो नहुँ कियो, ते अज्ञात संसार में। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਨੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸਭ ਗੁਰਮਾਈ ਭਾਈ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਗੁਰਮਾਈ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1302 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਨੰਦ ਰੰਗ ਬਿਨੋਦ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮੋ ਗਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੈ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਹਨ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਅੰਕ ਚੜਾਵੋ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਹਿਰ ਹੰਡਾਵੋ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਕਿਆ ਪਹਿਰੋ ਕਿਆ ਓੜ ਦਿਖਾਵੋ, ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਰਹਾਓ ਕਾਨੀ ਕੁੰਡਲ ਗਲ ਮੋਤੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ, ਲਾਲ ਨਿਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ, ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਲਾ। ਨੈਣ ਸਲੋਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਖੋੜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਜੇ ਨਿਤ ਖੁਆਰੀ, ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲਾ ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਅਹਨਿਸ ਫੂਲ ਬਿਛਾਵੇ ਮਾਲੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਦੇ ਦੁਖਾਲੀ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਪਾਜੇ, ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਜੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਾਵੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁਲਾਵੋ, ਤਾਜ ਕੁਲੈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਬਨਾਵੋ, ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹਾਵੋ ਰਾਜਾ, ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੂੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਵਰਸ ਕਾਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਵਰਸ ਕਾਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਖੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮ ਹੋ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੈ। ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਸੁਰਤ ਅਜਹੂ ਸੁਖ ਆਸਾ। ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਭ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਐ ਭਲਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਨਕ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੇਖ ਮਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪੀਊ ਪੀਊ ਪੀਊ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੇ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੌਵਾਂ? ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਬੀਆ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਛੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਬਬੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣਾਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਉਦਨ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਜਾਪ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਆਨੰਦ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵਿਨੋਦ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਈਆ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀ ਮੁਖੋਂ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨੋ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, कहते हो कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो, क्या कहो गुरदई मिलाए भिखिया जिव तू रखै तिव रहो। कह लगे पातशाह असी बड़ियां कोल गए, छोटे वड्डे डेरेदारां कोल गए, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੜਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ, गुरु मुख देख गरु सुख पायो, हुती सो प्यास पीयूस पवन की, बंचित सिद्ध को बिद मिलायो, पूर्ण भव मन ठोर बसो रस बासन संग जो दहंग दस धायो। कहते जदों गुरु दे दीदार कीते, गुरबाणी दा पठन की पाठ कीता, सिमरन कीता, शब्द नूं जीवन विच वसाया, गुरु दे आशे अनुसार जीवन सिद्धांत नूं कमाया ढालिया। कहते फिर गुरु दे दीदार अंदरों पाके गरु सुख, गरु मैंने वड्डा भारा सुख मिल गया। गोबिंद वाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर पिपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। कह लगे कई सालां दा जिहड़ा दुख कितों दूर नहीं होया सी, ओ गुरु दरबार विच आके, गुरु चरणां विच आके सतगुरु दुख दूर हो गया। क्यों? इत्थों वड्डा सुख मिलिया। संसार दे विच सुख वड्डा छोटा भी हुंदा जे। किसे दे कोल 100 रुपया है, सामने 500 वाला ते सुख छोटा हो जाता है। 500 वाले सामने 50,000 वाला आ जाए तो सुख 500 वाले दा छोटा हो जाता है। जां इदां कह लो, एक 10वीं पास है, उहदे सामने 12वीं जमात पास वाला खलोता है, तो 10वीं वाला अपने आप नूं सुख छोटा समझदा है। इसे तरह संसार दे विच डिगरियां, कारां, गड्डियां, मोटरां, घर वड्डे छोटे, सुख वड्डे छोटे ने, पर गुरु दे चरनां विचों कहण लगे वड्डा सुख मिलिया। हलत सुख पलत सुख नित सुख, सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटा कमाणे पाप चिराणे, साध संगत मिल मुआ जीजा। कहण लगे सदीवी जीवन, सदीवी सुख मिलिया। भगत दे सामने भावें बादशाह भी आके खलो जाए तो उहदा सुख छोटा नहीं हुंदा, किसी दी परवाह नहीं करदा। भगत बराबर और ना कोई।
और केवल गुरु ने गल्लां बातां दे विच ही सुख नहीं दिखाया। तीसरे पातशाह ने आनंद साहब दी बाणी बख्शी ते 10वें पातशाह ने ते आनंदपुर साहब ही वसा दिता। सिखा तो चढ़दी कला च किवें रहना है। देखो इहदे कोल बोले चढ़दी कला दे ने, जदों फतेह बुलाउंदा चढ़दी कला दा प्रतीक है, सत श्री अकाल कहंदा चढ़दी कला दा प्रतीक, जयकारा चढ़दी कला दा प्रतीक। तुसीं निहंग ਸਿੰਘਾਂ दे बोले देखो, एक नूं 1.25 ਲੱਖ, छोलियां नूं बदाम, दुध नूं समुंदर। आम तौर ते बर्तन विचों चीज मुक जाए तो आपां कहने घट गई, पर गुरु के सिख कहंदे वाधे पै गई। चढ़दी कला दे बोले ने। और ये चढ़दी कला जीवन विच प्रैक्टिकल किवें आउंदी है। सिखा जिहड़ी तू लभदा फिरदा भालदा फिरदा है, गुरु अर्जन देव पातशाह ने ते प्रैक्टिकल इंतहा कर दी, जीवन विच कमा के दसिया। साध संगत गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी दिहाड़ा जो 26 तरीक नूं आ रहा, हर साल सिख संगतां बड़े वड्डे पद्धर ते मनाउंदियां ने, पर इस बार जो सानू हुक्म है संकोचता दे नाल, जिवें सिंह साहिबान इस स्थान तो हर रोज सानू दसदे ने, घरां विच बैठ के गुरबाणी दा पाठ करके आप जी ने मनाउणा है। ते नाल दी नाल जो गुरु नानक दे घर नूं बख्शिश प्राप्त होई, तिल फुल इकट्ठा करके, दसवंध भेटा करके, मनुखता दी सेवा, लंगर दी सेवा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਮਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਏ। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने प्रैक्टिकल जीवन विच दसिया, सिखा जीवन विच आनंद किवें आ सकदा है, तू चढ़दी कला च किवें रह सकदा है। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह तती तवी ते बैठे ने, साईं मियां मीर गए ते की देखदे ने, चार तरफों अग बरसे, सेक सी तन साड़दा, छाले छाले हो गया जुस्सा सुरकार दा। साईं मियां मीर डिठा हाल जद जार दा, ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਕੁਲ ਧੋ ਪਿਆ, ਚੀਖੇ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮੀਆਂ, ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਤਨ ਜਲ ਰਹਾ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਦੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲਾ ਮਿੱਟੇ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਅਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। 917 923 ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਨਾਵੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਰੰਗ ਵਿਨੋਦ ਹਮਾਰਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮੋ ਗਾਵਨ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੜੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਬੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮੋ ਗਾਵਨ ਗੀਤ। ਤੇ ਗੀਤ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੱਚ ਕੇ। ਨਾਚ ਤੇ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੱਚਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੀਤ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨੱਚਣਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਘੁੰਗਰੂ ਬਨ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਕਰੀ ਇਹ ਮਨ ਨਚਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਚਿਤ ਥਿਰ ਰੱਖੈ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਇੱਛੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ, ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਨਾਚੇ ਤਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਅੰਤੇ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗੈ, ਆਪ ਨਚਾਏ ਸੋ ਭਗਤ ਕਹੀਐ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਾਨਸੈਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰੀਦਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ, ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨਸੈਨ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਗਏ। ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਗਲਤ ਦਬਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੁਰ ਗਲਤ ਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਟੁੰਬਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਠੋ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਚੱਲੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ,
ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਨਸੈਨ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਕਾਰਨ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਦਾਸ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰੀਦਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸ। ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਰੀਦਾਸ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੇ ਝਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹਰੀਦਾਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਨਸੈਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰੀਦਾਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਨਾਮੋ ਗਾਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਖਰ ਖੰਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਮੋ ਗਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਨਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 6 ਕਰਮ ਨੇ, ਨੇਤੀ, ਧੋਤੀ, ਨਿਉਲੀ, ਵਸਤੀ, ਤਰਾਟਕ ਤੇ ਪਸਰਾ। ਤਰਾਟਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਔਰ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਸ਼ਾਰਾ। ਐ ਜੋਗੀ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮਤ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੋਕਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। जोगी सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार, सूक्ष्म मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। जोगी अलख अलख कह के अपने तरीके नाल ध्यान जोड़ते ने। सतिया मन संतोख उपजा देना कह विचार, दे दे मंगा सहसा गुणा, सोभ करे संसार। जेड़े दानी पुरुष ने मैं बेनती करा, जो अज आके कहते ने ना ज्ञानी जी आ सेवा तुसी अपने परिवार लिए तुहाडे वास्ते है, पाठी सिंगां दी सेवा लई ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ,
पर इन्हां नूं तू कितना वड्डा जिगरा कीता दिता है। ये तेरे दिते विचों दसवंध दे के अज मनुखता दी सेवा कर रहे ने। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपइयां दी वड्डी रकम खर्च के सानू दस दिता सी, सिक्खा जिंदगी विच सब तो वड्डा खरा सौदा है जिहड़ा मनुखता दी बिना जात वर्ण वंड तो विदकरे तो बिना सेवा करनी। प्रधान साहब जी ने परसों बेनती की सी कि भाई पाठी सिंघां वास्ते देखो, पाठी सिंह कदे मंगल नहीं जाता किसी तो, क्यों गुरु ने सिख नूं भिखारी बनाया ही नहीं, मंगता नहीं बनाया भी वध तो वध भाई अखंड पाठ कराओ ताकि उन्हां दा रोजगार चले। बंबे दे विचों खारगर दे एरिए विचों मैं कुछ वीर देखे, उन्होंने बेनती की सी भाई कोई टैक्सी ड्राइवर जा कोई मजदूर जा कोई लोड़बंद बिना ना दसे आके से इस तरह होर बेअंत सेवा कर रहे हैं। अज लोड़ है गुरु नानक दे सिख नूं अगे आउण वास्ते, जिवें आप सेवा करते हो। मनुखता दी सेवा करना, गरीब दा मूंह गुरु दी गोलक सानू गुरु ने दसिया है। सतियां मन संतोख उपजा देना कह विचार, जिहड़ा दानी पुरुष है दान करके ध्यान जोड़दा है। पर अगे एक होर बेन सतगुरु जी ने सानू समझाया, कह लगे चोरां जारां तै कुड़ियारां खराबां बेकार, एक हुंदा खाए चले थाओ तिना पे काई कर, चोर भी ध्यान जोड़दा है। जलथल जियां पुरियां लोहां आकारां आकार, ओ जे आखे से तू है जाना तिना पे तेरी सार, पर कह लगे नानक भगता भुख सालाहन सच नाम आधार। जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्हां दे अंदर इक्को ही भुख है, रब दी सिफतो सलाह करनी, भगती करनी, सिमरन भजन करना। ते कह लगे फिर उन्हां दी जीवन विच सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंतिया पाशार उन्हां दी जिंदगी विच सदा आनंद बनिया रहिंदा है। और सिख दा ध्यान किहो जिहा ध्यान देना, गौड़ी 52 अखरी दे विच कबीर साहब जी का बड़ा प्यारा बचन है। टैंके अखर तो शुरू करते हैं, कहते सतगुरु भगत साहब जी का बड़ा प्यारा बचन है। टटा घाट टटा बिकट घाट घट माहे, खोल कपाट महल के ना जाही, देख अटल टल कतह ना जावा। कह लगे गुरु दा सिख जो गुरु चरणा च ध्यान जोड़ लेंदा ना, फिर उहदा निशाना कितना पक्का है, वो अटल नूं देख के किधरे टल नहीं जाता। गुरु अमरदास महाराज संसार की अख देखिए तो एक कुड़म कुड़मां दे घर पानी ढोंदा है, पर जे गुरु की अख नाल देखो तो चखड़ वावन डोले पर्वत मेरान, सिख एक गुरु दे घर सेवा करता है। गुरु रामदास महाराज संसार आखेगा सौहरिया घर जवाई टोकरी ढोंदा है, पर गुरु की अख दे नाल सिख गुरु दे घर सेवा करता है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे घर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं जदों चेचक की बीमारी ने घेरिया, लोगों ने बड़े हीले वसीले वहम भरम दसे, पर गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या सिखा तेरा गुरु ते विश्वास भरोसा किन्ना होवे। ते जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह तंदुरुस्त होए ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने शब्द गाविया, सदा सदा हर जापे पर बालक राखे आपे, शीतला ठाक रहाई बिघन गए हर नाई। जा फिर शब्द आउंदा शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म कृपा धारी। और गुरु ने इन्ना निश्चा पक्का सिख दा गुरु दे जोड़ दिता। सिख दा एडा विश्वास है गुरु ते भी जे कदे गुरु भी परख करे ते सिख गुरु ते भी सवाल करदा है, सतगुरु इदा नहीं। जदों कलगीधर पातशाह दादू दे समाध ते जाके तीर नाल सीधा करते ने, तो सिखा आख्या सतगुरु ये किवें? ते सतगुरु आख्या सिखा मैं तेरे च यही परख करनी चाहना सा, तेरा गुरु सिद्धांत ते किन्ना को पक्का विश्वास ध्यान है। ते मैं बेनती करा, सतगुरु ने समझा दिता रिद्ध सिद्ध अवरा साध माधो दास। छोटियां छोटियां प्राप्तियां लई उपलब्धियां लई लोकां नूं करामातां दिखा के खुश हुंदा है, पर जिदन गुरु चरणा च ध्यान जुड़ गया, फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूंह दे विच उहदे पुੱਤ दा जिगरा पाया गया कढ के कलेजा। उदन भी करामात नहीं विखाई, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नांग मांगे। जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। सिख दा ध्यान गुरु चरणा च इन्ना पक्का है। नामो ध्यावन नाम हमारे काज, नाम हमारे प्राण आधार है। कहने लगे परमात्मा दा नाम ही मेरे प्राणा दा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया।
रहाओ। नामो ज्ञान नाम इशनान, हर नाम हमारे कारज सवार है। दुनिया दे विच कोई शास्त्रां दा ज्ञान लैके बैठा, कोई किसी तरह का ज्ञान लैके बैठा, कोई ज्ञान लैके बैठा है, पर सतगुरु ने आख्या, कह लगे सिखा, एक किताबी ज्ञान उदों तक तेरा कोरा ज्ञान है जदों तक तू गुरु सिद्धांत गुरु चरना नाल नाम दा ध्यान नहीं जोड़दा, गुरु दे कोलों अंदर दा ज्ञान नहीं कराउंदा, उदों तक ये फिक्का ज्ञान है। जिवें कड़छियां फिरन सवाओ ना जानन सुनिया, कहंदे कड़छी सारा दिन भांडियां च मूंह पाउंदी है पर कोई रस थोड़ी लैंदी है। जदों गुरु नानक देव पातशाह ब्रह्मदास नूं मिले ते ब्रह्मदास ने आख्या, पातशाह मैं आ सारे ग्रंथ जेड़े ने चर्चा कर करके जिते ने, उन्हें खोतियां ते ग्रंथ लदे सन, गड्ढे लदे हुए सन। ते गुरु नानक पातशाह कहन लगे, मैं कोई कंपटीशन थोड़ी करदा फिरदा है भी तेरे नाल चर्चा करा। नहीं पातशाह कृपा करो। सतगुरां ने समझाया, कहन लगे जिवें आ तेरे खोते दे उत्ते लदे हुए ग्रंथां दा इनू कोई लाभ नहीं, इसे तरह इन्ने पढ़े हुए ग्रंथां दा तैनू कोई लाभ नहीं। वो अपने शरीर ते भार चक्की फिरदा है, तू अपने सिर दे उत्ते हंकार हौमे दा भार चक्की फिरदा है। जदों ब्रह्मदास गुरु चरनां च डिग्या, क्या सतगुरु फिर मैनू समझाओ। ते सतगुरां ने उत्थे पावन शब्द बख्शिया, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साध, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखा एक गल और हौमे चखना चाक सिखा, गुरु दे कोलों नाम दा ज्ञान लै। ते मैं बेनती करा, ब्रह्मदास ऐसा गुरु चरनां दे ज्ञान नाल भिजा, ब्रह्मदास दा पुत्र आड़ू दास, ओदा पुत्र नारायण दास, अगे ओदा पुत्र कृपा राम गुरु तेग बहादुर पातशाह को आके जुड़िया। ते फिर ओ भाई कृपा राम गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां चों खंडे बाटे दी पौ लैके भाई कृपा सिंह बन के चमकौर दी जंग दा, चमकौर साहब दी जंग दा शहीद है। ये गुरु दा ज्ञान है। एक होर बेनती करा, इतिहासक पक्ष देखे मैं अगे चला। हर नामो ज्ञान, जदों तक नाम दा ज्ञान नहीं उदों तक बाकी किताबी ज्ञान बाहर दे ज्ञान फिक्के ने। जदों गुरु अमरदास महाराज जी ने उदासी की, आपां बचन पढ़दे, प्रथम आए कुल खेत, द्वितीया जमन गए, तृतीया आए सुरसरी। जदों गंगा दे कंडे गुरु अमरदास महाराज आए, नाल बड़ा वड्डा काफला, संगतां बहुत सन। ते उस वेले मिल आए नगर महाजना, गुरु सतगुरु ओट गही। नगर निवासी बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे होके गुरु अमरदास महाराज के चरना विच आए। गुरु सतगुरु गुरु गोबिंद पुछ सिमरत कीता सही, सिमरत शास्त्र सबना सही कीता। उन्होंने सारे धार्मिक ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण सिमरतियां गुरु अमरदास महाराज के चरणों च लिया रख दिते। कह लगे सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज, असीं अपने सारे धार्मिक ग्रंथां नूं तुहाडी बाणी जिहड़ी है इन्हां दी परख वास्ते अपने ग्रंथां दी कसवट्टी, अपने ज्ञान दी कसवट्टी तुहाडी बाणी नूं मनदे आ। सतगुरु तुसीं इहनूं प्रमाणित कर दिओ, जो तुसीं आखोगे असीं ओह मन्नांगे, बाकी छड्ड देंगे। गुर सतगुरु गुरु गोबिंद पुछ की सिमरत कीता सही। सही मैंने हुंदा है तस्दीक करना, सिग्नेचर करना। सतगुरु जो तुसी प्रमाण कर दोगे। गुरु अमरदास महाराज जी कोलों ना अपने शास्त्र पुराण ग्रंथ जिहड़े सन वो सारे सही करवाए। ते सिखा तू अज गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ ना लगे, तू खंडे बाटे दी पौल ना छके, तू पंजां ककारां वाली बाणी ना पावें, साबित सूरत ना होवें, फिर कमी तेरे विच है। सिंह साहबान रोज स्थान तो बेनती करते ने, भाई साबित सूरत तैयार बर तैयार होके गुरु चरना चाहो। मैं एक छोटी जी उदाहरण दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ते महात्मा गांधी का आपसी बड़ा प्यार सी, कुछ डिफरेंस भी सन पर प्यार सी। महात्मा गांधी एक बार रविंद्रनाथ टैगोर नूं कलकत्ते मिलन गए। सारा दिन बैठे, जदों आथन होया ते रविंद्रनाथ टैगोर कहंदे महात्मा जी टहलन चलीए। कहंदे चलो। हुण महात्मा जी तां एक धोती ते लंगोट
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਦਾੜਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਟਾਈ ਲਾਈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਖਿਜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟੈਗੋਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਦਸੂਰਤ ਦਿਖਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾ ਚਾਵੇਂ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਧੀ ਹੈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾ ਚਾਹ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੋ ਗਿਆਨ, ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜਿਤ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮੋ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਨਾਮੋ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਸੋਭਾ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਭਉਜਲ ਬਿਖਮ ਨਾਮ ਹਰ ਤਾਰੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਭਵਜਲ ਬਿਖਮ ਨਾਮ ਹਰ ਤਾਰੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਈਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਅਵਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਬਿਖਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੰਮ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੈ। ਅਗੰਮ, ਗੰਮ ਮੈਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਅਗੰਮ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਅਗੰਮ ਪਦਾਰਥ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਮੈਨੇ ਕੀਮਤੀ, ਲਾਲ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰਾ। ਅਗੰਮ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸੂ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਹਰਿ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੁੱਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਮਗਨ ਭੈ ਹੀਰਾ ਦਰਸਾਰੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਮਗਨ ਭਏ ਹੀਰਾ ਦਰਸਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰਚਰਨਾ ਚਾਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਦਿਓ ਆਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।